कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोने हाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात गाज़ियाबाद की उस शख्सियत से करा रहा हूं जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनसे जानूंगा आज से पूर्व ये गाज़ियाबाद में किस प्रकार आए या इनका परिवार पाकिस्तान से कैसे आया, उसी के विषय में मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं। श्री नरेश ढींगरा जी, नमस्कार। नरेश ढींगरा जी, नमस्कार सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नरेश ढींगरा जी पूर्व में भाजपा से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और भाजपा के कई पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। तो नरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप या आपका परिवार पाकिस्तान से आए या यहीं के रहने वाले हैं? यदि पाकिस्तान से आए तो पीछे कहाँ से आए हो? आपका परिवार कहाँ का रहने वाला था और कैसे कैसे आप गाज़ियाबाद पहुँचे? सबसे पहले तो मैं हिमांशु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं भी हैं आपको जो आपने ये एक चैनल स्टार्ट किया हुआ है। जो आपने पूछा कि हम कहाँ से हैं, पाकिस्तान में एक ज़िला हुआ करता था मुजफ्फरगढ़, तो हम मुजफ्फरगढ़ में एक शहर हुआ करता था रामपुरी, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो 1947 में वहाँ से विस्थापित होकर के हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री वीरभान ढींगरा जी वो गुड़गांव में आए थे पहले हम, और गुड़गांव के बाद में हम 1958 में गाज़ियाबाद में आए थे और तब से हम गाज़ियाबाद में ही। जब आपका परिवार पाकिस्तान से चला, आपके पूर्वजों ने आपको कुछ ना कुछ बताया होगा कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान से निकले, कैसे कत्लेआम से बचते बचाते निकले। बात जब हम सुनते थे तो हमारी भी रूह काँप जाती थी और हमारे रोंगटे तक खड़े हो जाते थे। ये नज़ारा मैंने 1984 में भी देखा था, ये तो मैंने अपनी आंख से देखा था। तो जब मैंने आकर के अपने फादर साहब को मैंने बताया कि भी, क्योंकि उस दिन मेरा है बेसिकली ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है गाज़ियाबाद में और दिल्ली भी मेरा अपना ऑफिस है। तो जिस दिन ये वारदात हुई थी उन दिनों, उससे पहले तो कोई सरदार में और हमारे मतलब केसधारी और नॉन केसधारी दोनों में कोई वो नहीं था। बट जब ये वारदात हुई 84 वाली, तो उस दिन रात को हमारे गाड़ियों पर, हमारे मकान पर डंडा साहब का निशान भी रहता हैगा। तो उस नाते से हमें ये पता लगा कि वो गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, सब कुछ हो रहा हैगा। तो उस नाते जब मैं वापसी आ रहा था गाड़ी लेकर, तो मैंने अपनी आंख से देखा था राधो पैलेस के चौराहे पर एक सरदार दंपति एक छोटे से बच्चे के साथ जा रहा था। तो रात को 1:30-2 बजे का टाइम होगा। तो मेरे सामने ही उसी स्कूटर के पेट्रोल से निकाल करके उसी टाइम मेरे सामने ही वो पूरा परिवार वहीं पे हुआ। तो जब मैंने वो नज़ारा देखा था तब मैंने आकर के जब अपने फादर साहब से मैंने बताया उनको, जब दूसरे दिन सुबह के ऐसे ऐसे हुआ, तब उन्होंने अपना सारा किस्सा, जो पाकिस्तान से वो आए थे, तब उन्होंने बताया कि बेटा तो आपने तो भी कुछ भी नहीं देखा कि जो नज़ारा हम देख कर के आए हैं। किस तरीके से मेरे फादर साहब की मतलब मेरी बुआ थी, उनको वहीं पे मौत के घाट उतार दिया गया था उसी टाइम ही। और इस तरीके से बहुत परिवार को हमारे जो है वहाँ पर कत्लेआम में वो भी उनका भी शहीद हुए थे वहाँ पे। मैं तो ये शहीद ही कहूँगा उनको मैं। जी जी। जब आपके पिताजी गाज़ियाबाद आ गए तो गुड़गांव से गाज़ियाबाद आए, तो आपके परिवार ने क्या व्यवसाय प्रारंभ किया, कैसे खड़े हुए? क्योंकि जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि जो लोग पाकिस्तान से आके विस्थापित हुए वो खाली हाथ आए थे, तो आपका परिवार कैसे खड़ा हुआ? हमारे फादर साहब बताते थे जी कि जिस शहर में रहते थे हम, वहाँ पर आज की डेट में तो कारें गिनी जाती हैं, उस टाइम में बग्गी गिनी जाती थी। तो शाही बग्गी, सारी शाही सवारी गिनी जाती थी वो, तो जो कि हमारे दादा साहब के पास थी वहाँ पे उस टाइम में। तो ऐसा परिवार हमारा वहाँ पे था। बट वहाँ से पूरा लुट पुट करके हम जब यहाँ पे आए, फादर साहब ने 47 में जब आए वहाँ से गुड़गांव में, उस टाइम उन्होंने पढ़ाई करके एक जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट है उस पर उन्होंने नौकरी करी। और बेसिकली जो जयपुर गोल्डन के जो मालिक हैं, तो उनकी जो मिसेज हैं वो भी हमारी नानी और उनकी एक ही दीवार हुआ करती थी। तो वहाँ से उन्होंने जब उनको पता लगा तो उन्होंने फिर हमारी मदद करी। तो सरदार मक्खन सिंह हुआ करते थे उसके मालिक जयपुर गोल्डन के। तो उन्होंने फिर 1958 में हमारे फादर साहब को ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद करी। शुरुआती जो मदद जिसे हम कह सकते हैं, तो आज जो कुछ भी हैं पौधा लगाया हुआ हमारे फादर साहब का ज़रूर है, बट उसमें बहुत बड़ी मदद हमारे सरदार मक्खन सिंह जी की भी रही है। कि ये फादर साहब किस्सा सुनाया करते थे ट्रांसपोर्ट का। जब उन्होंने व्यवसाय स्टार्ट किया, मैंने बताया जैसे कि आपको कि वहाँ से बिल्कुल खाली हाथ थे, फिर आकर के पढ़ाई भी करी, फिर उन्होंने आकर के सर्विस करने के बाद में तब ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया।
दिल्ली से हमारा गाज़ियाबाद का काम ट्रांसपोर्ट का स्टार्ट हुआ था। तो दिल्ली से वो बैल ठेले पे माल लोड करके आते थे और उसी बैल ठेले पे खुद ही बैठ करके लेट करके आना, यहाँ पे आके पार्टियों को माल डिलीवर करना, उसके बाद में फिर अपना। तो आज उनका पौधा अपने आप से नाम रखता है गाज़ियाबाद में। गाजियाबाद में एक अच्छी ट्रांसपोर्ट में गिनी जाती है। और उसके बाद में आज आपके परिवार में कितने लोग हैं, परिवार में कौन कौन है? बड़े बुजुर्ग सारे चले गए या कुछ हैं? बड़े बुज़ुर्ग में तो अब कोई भी नहीं है हमारे, न चाचा हैं, न ताया हैं, ना कोई बुआ है और ना हमारे फादर साहब। पेरेंट्स तो है ही नहीं। 2012 में दोनों मेरे पेरेंट्स, माता पिता दोनों एक साथ ही कुछ शॉर्ट पीरियड में ही दोनों का स्वर्गवास हो गया था। और हम टोटल वैसे तो 5 भाई बहन हैं, 3 भाई 2 बहनें, सब वेल सेटल्ड हैं अपने अपने परिवार। दोनों बहनें मेरी बाहर, एक लुधियाना में है और एक इंदौर में है, और दोनों ब्रदर ही गाज़ियाबाद में। सबका काम है ट्रांसपोर्ट का, पर सबकी अपनी अपनी ब्रांचेस के हिसाब से काम करते हैं। और मेरे अपने परिवार में मेरी 2 बिटिया और 1 बेटा है। धर्मपत्नी तो है ही। तीनों की मैं शादी कर चुका हूँ। एक बिटिया हमारी गाज़ियाबाद में, आप जानते भी होंगे, वो भी अपने समाज से, अशोक चावला जी, फैंसी टेंट वाले। बड़ी बेटियाँ मेरे उनके यहाँ पे है। छोटी बिटिया मेरी दिल्ली में है, मॉडल टाउन में रहते हैं वो, और बेटा मेरे साथ मेरे ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में ही है। सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से आप किस तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक विचारधारा से आप किस दल से जुड़े? देखिए जी, राजनीतिक विचारधारा में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा जो समुदाय है, पंजाबी समाज हैगा, वो उसमें आज की डेट में मैक्सिमम बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उसके पीछे भी एक कारण रहा है आरएसएस। क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताया करते हैं कि जब हम विस्थापित होकर आए थे पाकिस्तान से, तो जो मदद हमारी आरएसएस लॉबी ने करी थी, तो उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सारा जो भी है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैंने अपनी पढ़ाई तो स्टार्ट करी थी गाज़ियाबाद से ही। हाई स्कूल के बाद मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली मैंने लुडलो कैलसे से फिर करी, कश्मीरी गेट पे जो है। उसके बाद मैंने फिर दिल्ली राजधानी कॉलेज से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, और 79 में मैं दिल्ली राजधानी कॉलेज के अंदर ABVP के पैनल से उस कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हमारे समाज से जो हैं, क्योंकि वो वहाँ से आए थे, डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने अपने आप को मेहनत कश करके अपने आप को जहाँ पे खड़ा किया ना, उस खड़ा करने में वो पॉलिटिक्स को इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते थे अपने साथ में। तो हमारे फादर साहब को तो हमसे इस चीज़ से नाराज़गी रहती थी। मेरे फादर साहब बहुत अच्छी यहाँ पे संस्था है जो राधा माधव संकीर्तन मंडल, उसके संरक्षक भी रहे हैं। तो सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ से तो बाबूजी हमारे कोई भी ऐसी धार्मिक संस्था नहीं थी। रामचरितमानस ट्रेन सर्विस, जिसमें महेश जी हो गए, कौशिक जी हो गए, मतलब कोई ऐसी संस्था नहीं होती थी। रामलीला समिति हो गई, कहीं पर भी हमारे बाबूजी जो हैं उनका पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता था, पर वो राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। तो जब मैं करके आया तो उन्होंने मुझे उसी दिन ही साफ कह दिया था, बेटे आप तो अब चुन गए हो, आज के बाद में आप अपने व्यापार पे ध्यान दें और व्यापार को ही ध्यान करेंगे, आप ज़्यादा काम नहीं करेंगे इसमें। तो कॉलेज से पास होने के बाद में फिर मैं फादर साहब के साथ में ही ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में उनके साथ में बैठ गया। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बने, मैंने 92 में रोटरी क्लब ज्वाइन किया था। रोटरी क्लब गाज़ियाबाद ग्रेटर का मैं चार्टर प्रेसिडेंट भी रहा मैं। तो सामाजिक संस्था के साथ में थोड़ा बहुत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उठना बैठना हो गया था। उसी को देखते हुए मेरी एसोसिएशन जो हमारी ट्रांसपोर्ट की गाज़ियाबाद की है, गाज़ियाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसने मुझे फिर 95 में गाज़ियाबाद में प्रधान का चुनाव लड़वाने के, इसमें कुछ हमारे थे जिन्होंने लड़वाने का किया, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पहले ही चुनाव में बना। और 95 से लेकर 2012 तक मैं कंटिन्यूस 17 साल तक मैं गाज़ियाबाद की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा यहाँ पर मैं। तो समाज के लिए जो देखो कर सकते हैं, जो प्रभु ने अगर दिया हैगा तो कर सकते तो करते हैं। जिथे तक मेरी जानकारी है, तुसी गांधीनगर तो चुनाव लड़े सी, गांधीनगर वार्ड तो, उसले शायद वार्ड नंबर 23 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं, वार्ड नंबर 58 अर्जुन नगर गांधीनगर। हाँ, अर्जुन नगर गांधीनगर ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ABVP ਦਾ ਪੈਨਲ, ਉਹ BJP ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 95 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਛਠੀ ਉਤਸਵ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਖੱਟੀ ਉਸਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸਰਾਜ ਦੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਹਾਨਗਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਿਜੇ ਮੋਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਜੇ ਮੋਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਟ ਜਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣਾ ਹੋਈ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਬਟ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਰ 11,000 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਗਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਗਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨਗਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜहाँ तक मैं समझना हैगा ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਵਸਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 70% ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਪੂਰਵਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਈ ਆਪਣੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜहाँ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਜੁਨ ਨਗਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ 1000 ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਅਰਜੁਨ ਨਗਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਰਜੁਨ ਨਗਰ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰੈਰ ਨਜ਼ਰ ਅਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਜਰੀਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਔਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਮਲ ਸ਼ੇਖਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਯ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ OBC ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁਦਾਇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇਖੋ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ 1947 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ 47 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਬੱਚਾ ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਸ਼ੇਖਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟਿਡ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ BJP ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਚਤਵਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੜਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ 10 ਸੰਸਥਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਸਮਿਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ
ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ 10 ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਸੋਚੋਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਂਗਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੱਕੜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਕੜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ कहते ना, जरा ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਚਾਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਵੈਸ਼ਯ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਮਿੱਤਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਵਿਜੇ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਗੌਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਯ। ਬੋਲਚਾਲ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। तो उस नाते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बाइफरकेट नहीं कर सकते। निगरा जी, आपके परिवार में पंजाबी खाना, पंजाबी पहनना, घर में पंजाबी बोलना, क्या बच्चों को आज पंजाबी बोलने में कोई दिक्कत? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ, ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵਸਾਏ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਬੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਠਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰਾਠਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਵੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਰੂ ਐਂਡ ਨੌਨ ਵੇਜ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀੜੀ ਪਾਨ ਸਿਗਰਟ ਵੀਰਟ ਨਹੀਂ ਛੂਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਨੇ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਕੀ ਰੋਟੀ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਉਹ ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਟੇस्ट देखो और ਇਹਦਾ ਟੇस्ट देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मित्रों, आज आपने मुलाकात की नरेश धिंगला जी से। आदरणीय नरेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धिंगला जी का अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे इस पंजाबी चैनल से जुड़े रहेंगे और भी लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को हमारे इस पंजाबी चैनल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। मैं आप जी ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਨੇ ਆ ਜਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ सराहनीय किया काम, ਉਹਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। हम पंजाबी चैनल के सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल, हो जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।